السلام علیکم۔ پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سوردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز امریکی میگزین ٹائمز میگزین عمران خان نے ایک آرٹیکل پھر سے لکھ دیا ہے اور اس آرٹیکل میں ایک لمبی چارج شیٹ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی کے پی میں امن کی کوششیں ہمیں ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور تشدد کی تازہ لہر نے علاقے میں بہت سے غیر یقینی پیدا تو کر دی لیکن بہت سے سوال کھڑے کر دیے ہیں اور کرم میں ہی 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت بھی مقرر ہو چکی ہے۔ بات اس پر بھی ہوگی۔ سب سے پہلے مزمل صاحب آپ سے میں پوچھ لیتی ہوں، عمران خان رائٹس فرام پرزن وائی دا ورلڈ پے اٹینشن ٹو پاکستان، پوری دنیا کو پیغام دیا عمران خان صاحب نے کہ آخر کیوں پوری دنیا کو پاکستان کے حوالے سے یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی بہت اہم گفتگو اس خط میں سامنے آئی ہے، اس آرٹیکل میں۔ دیکھیں، مجھے لگا کہ باقی تو سب کچھ جو تھا نا وہ پرانا ہی ہے، جو ان کا موقف ہے وہ پہلے بھی آرٹیکلز جیل میں سختی 8 فروری یہ سب کچھ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نئی چیز کیا ہے؟ نئی چیز ہے کہ میں ٹرمپ کو حلف اٹھانے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب یہ آرٹیکل انہوں نے اس موقع پر لکھا ہے جب ٹرمپ کی غزہ کے حوالے سے ڈیل پر پورے عرب ممالک اور مسلم ممالک جو ہیں وہ اس غزہ جو امریکہ غزہ کو لینا چاہتا ہے اور جو AI ویڈیوز غزہ کی بنا کے پیش کی جا رہی ہیں، وہ غزہ پہ عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے اور جو امریکہ کی فلسطین کے حوالے سے پالیسی اٹھایا ہے، تو ایسے موقع پر انہوں نے ٹرمپ کی بڑی تعریف کی ہے کہ ایک جمہوری اور پاکستان، مطلب انہوں نے کچھ رہنے نہیں دیا جو ٹرمپ کے حق میں اس آرٹیکل میں نہیں لکھا۔ ویسے تو آج آرٹیکل انہوں نے پہلے لکھ دیا ہے، زیلنسکی کے ساتھ بعد میں ہوا ہے جو یوکرین والے پہ ہوا ہے اور جو روس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ٹیکنیکلی مجھے یہ لگا ہے کہ انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں، اور وہ چونکہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت میں کچھ کہہ نہیں سکے تھے اور وہ اس طرح خود کو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شاید یہ کہا جا رہا ہو کہ عمران خان نے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں خود کوئی بات نہیں کی ہے، ان کی پارٹی لگی ہوئی ہے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے ان کے حق میں کافی بات کرتے نظر آئے، تو دونوں کی دوستی تو ہے۔ جب سے صدر بنے ہیں یا کیمپین میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے، جب وہ پرانا دور تھا جب وہ صدر تھے اور وہ وزیر اعظم تھے تب کی اور بات ہوگی۔ تو اس لیے میرے خیال میں ان کا یہ آرٹیکل جو ہے ڈپلومیٹکلی انہوں نے ٹرمپ کی حمایت میں، یہاں تو انہیں کہیں سے فیڈ بیک آیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ ذرا ٹرمپ کی حمایت میں کچھ کہیں، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے کہ آپ ان کی حمایت میں آپ نے خود کچھ نہیں کہا، کیونکہ عمران نے ٹرمپ کے حق میں ٹویٹ نہیں کیا تھا جیت مبارکباد کا اور یہ وہ۔ میرے خیال ہے اس لیٹ کو کور کرنے کے لیے پی ٹی آئی پوری تو ٹرمپ کے آنے پہ یہ ایک ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے، تو ٹرمپ سے امیدیں ہیں پی ٹی آئی کو کہ وہ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ بڑا کردار ادا، جو ہم سن رہے تھے پورے امریکن الیکشنز میں ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد اور اس سب کے بعد کہ ٹرمپ سے بڑی امیدیں تھیں پی ٹی آئی کو، اور وہ رچرڈ گرنیل اور ولسن اور یہ سب کچھ کے بعد کہ بس کل ٹرمپ کا فون آیا، پرسوں ٹرمپ کا فون آیا، یہ ہوا، تو میرے خیال میں وہ چونکہ نہیں ہو سکا پہلے 35-40 دن میں، تو اب ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی مزید حمایت کو ون اوور کرنے کے لیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی شاندار سیاسی واپسی لچک اور عوام کی مرضی کا ثبوت ہے، وہ بیسیکلی خود سے بھی شاید ریلیٹ کر رہے ہیں اور ان کے پہلے دور میں امریکہ اور پاکستان نے باہمی احترام پر مبنی مضبوط ورکنگ ریلیشن شپ کا لطف بھی اٹھایا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے اور ظاہر ہے ان کے تاریخی حلف اٹھانے پر ان کو دلی مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر ان خطوں میں جہاں آمریت ان اقدار کو کمزور کرنے کا خطرہ رکھتی ہے، اس کے خلاف منصفانہ تجارتی پالیسیاں اہم شعبوں میں سرمایہ کاری اور علاقائی استحکام کا عزم خوشحالی کو فروغ دے گا اور جو تنازعات اور انتہا پسندی کو جنم دیتے ہیں۔ اب اس وقت تو ٹرمپ کی جو معاشی پالیسی ہے وہ تو ٹیرفز کی ہے، دنیا کے ہر ملک پہ وہ ٹیرف لگا رہے ہیں، کل انہوں نے چائنا پہ ٹیرف لگایا ہے اور ملکوں پہ ٹیرف لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اور 8 پاکستانی ڈیپورٹ ہو چکے ہیں انڈین، تو وہاں سے ایک ڈیپورٹیشن بھی شروع ہے۔ وہ بہت ساری ٹرمپ پالیسیز کو کرٹیسائز بھی کر سکتے تھے کہ یہ انسانی حقوق کے مطابق نہیں ہیں، لیکن یہ آرٹیکل انہوں نے ٹیکنیکلی ٹرمپ کی حمایت میں لکھا ہے، پاکستان حکومت کے اور فوج کے خلاف لکھا ہے،
اس میں انہوں نے ٹیکنیکلی اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، حکومت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے، اور کہا ہے کہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے جو ہے مذاکرات میں نظر بندی کی آفر کی گئی۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ ڈیل میں جس میں آفر کی گئی، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو رہائی کی آفر کی گئی۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں، نہیں تو ڈیل کیا تھی؟ مطلب نظر بندی کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کو سزا ہوئی ہے، آپ جیل میں ہیں، تو نظر بندی تو اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب آدمی کے رہا ہونے کے چانس ہو، اس کی ضمانت ہو جائے یا تمام سزائیں معطل ہو جائیں، تمام مقدمے ختم ہو جائیں، اور حکومت اس کو پھر جو ہے وہ جیل میں رکھنا چاہے تو نظر بند کرتی ہے۔ جب کوئی سزا یافتہ ہو یا اس پر کوئی مقدمہ ہو تو پھر نظر بند کرنے کی ضرورت تو نہیں آتی۔ نظر بند کرنے کی ضرورت تو تب آتی ہے جب آپ رہائی کے تمام مراحل طے کر لیں، اور اب آپ رہا ہونے کے قریب ہوں اور ریاست کے پاس آپ کو قید رکھنے کا کوئی آپشن نہ ہو تو وہ نظر بند کرتی ہے۔ تو ٹیکنیکلی نظر بندی میں نہیں سمجھتا، میرے خیال میں عمران خان صاحب یہ تو مان رہے ہیں کہ حکومت کسی سٹیج پر انہیں رہا کرنے کے آپشن میں نہیں تھی، ان کو بنی گالا شفٹ کرنے کی جو آفر ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں نظر بندی کی آفر ہے۔ میرے خیال میں وہ تو سب جیل قرار دینا ہے، وہ یہ ٹیکنیکل بات یہ ہوگی کہ انہیں کہا آفر ہوئی ہوگی کہ آپ کے گھر کو سب جیل قرار دے کے اب باقی قید وہاں کاٹ لیں اڈیالہ کی بجائے، جو میں سمجھتا ہوں۔ اور انہوں نے کہا میں نے یہ آفر ریجیکٹ کر دی۔ انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ کسی بھی سٹیج پر ان کو کوئی رہائی کی آفر دی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو آرٹیکل ہے، ڈیل کا جو تاثر تھا جس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بہرحال وہ ڈیل تھی کوئی نہیں، جو بات ہے کہ کوئی رہائی کی آفر تو تھی نہیں نا، تو نظر بندی کی ضرورت نہیں تھی، ابھی وہ سزا میں تھے، نظر بندی کی ضرورت تو تب ہونی چاہیے جب ہوگے۔ باقی انہوں نے وہی 26 نومبر والا اور 8 فروری والا اپنا سارا بیانیہ جو ہے اس کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے، اور جو کہا ہے کہ جی ہمارے 26 نومبر کو 12 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور کارکن اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے کے حوالے سے بھی اس میں جو وہ سارا جو پی ٹی آئی بات کرتی ہے وہ سارا ٹائم، اب مجھے نہیں سمجھ آئی یہ سارا ٹائم میگزین میں لکھنے کی ضرورت کیا تھی۔ آپ کا پاکستانی میڈیا میں سارا پوائنٹ چھپ رہا ہے، وہاں تو آپ پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے خط بھی لکھے جا رہے ہیں، لیکن خط بھی لکھ رہے ہیں، تو وہ تو آپ انٹرنیشنل نیریٹیو کو پاکستان پر پابندیاں لگانے کے لیے، جیسے آپ نے جو ولسن نے پچھلے دنوں سینکشنز کی بات کی ہے، اس میں ہماری ملٹری لیڈرز پر سینکشنز کی بات کی ہے، تو اس لیے وہ ان سینکشنز کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے کہ جو لوگ پاکستان پر سینکشنز لگانا چاہتے ہیں وہ اس خط کو بطور ایندھن استعمال کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کر لیں، یا ٹرمپ کے ساتھ اپنی لابنگ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تو مجھے اس کی کوئی خاص مقصد نظر نہیں آتا ہے۔ اب آگے صورتحال خیبر پختونخوا کے حوالے سے اس آرٹیکل میں بھی انہوں نے دہشت گردی کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا، اور کے پی اور بلوچستان پہ اسپیسیفکلی انہوں نے زور دیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ کرم میں 14 جو دہشت گرد ہیں ان کے سروں کی قیمت جو محکمہ داخلہ ہے کے پی کی انہوں نے مقرر کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اور کوشش ہے امن قائم کرنے کے لیے، کتنی کوشش یہ کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ صورتحال تو ہمارے سامنے ہے، ایک کے بعد ایک دہشت گردی کا واقعہ، اور جو اب کل دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا اس پر تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں اب ٹیکنیکل بات یہ ہے، جو کل دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے حامد الحق صاحب کا، اس خودکش حملہ آور کا سر ملا ہے، اور اس کے سر کی شناخت کے لیے بھی انہوں نے 5 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے کہ کوئی اس کی شناخت بتائے کہ یہ کون ہے، اور وہ بھی میڈیا کو جاری کیا گیا ہے اس کا سر، تاکہ پتہ چل سکے کس تنظیم سے اس کا تعلق ہے، کس تنظیم سے، یا یہ کون ہے، افغان شہری ہے، پاکستانی ہے، اس کی شناخت کے لیے بھی دیا ہے۔ اور یہ 14 دہشت گردوں کی جو قیمت ہے یہ 13 کروڑ 30 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ تو دہشت گرد کاظم کے سر کی قیمت 3 کروڑ روپے، دہشت گرد امجد کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے، اور دہشت گرد مکرم کی قیمت 1 کروڑ 50 لاکھ روپے، دہشت گرد نور اللہ، درویش، عثمان اور سیف اللہ کے سروں کی قیمتیں 10-10 لاکھ روپے، اس طرح انہوں نے یہ ٹیلی ویژن پر ہم چلا رہے ہیں، ہماری اسکرین پر 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمتیں کو 13 کروڑ 30 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کے پی کی گورنمنٹ کی پالیسی میں ایک شفٹ ہے۔ دیکھیں پہلے تو وہ جو ہے نا ہم کہتے تھے جی ٹی ٹی پی کے حامی ہیں،
اور وہ TTP سے بات چیت کے حامی ہیں اور دہشت گرد تنظیموں کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اب ایک سٹیج آ گئی ہے بالخصوص کرم کے حوالے سے, کیونکہ کرم جو ہے وہ KP گورنمنٹ کے لیے بہت امبیرسمنٹ بن رہا تھا. ہر بندہ جب انہوں نے آج 1 سال کی کارکردگی جاری بھی کی ہے اپنی, تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں اب کرم میں تو امن قائم نہیں ہو رہا. یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ضلع کرم میں, صرف ضلع کرم میں 200 سے زائد مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا ہے. تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ہر بندہ انہیں کہتا ہے کہ جی آپ اسلام آباد پر چڑھائی کر دیتے ہیں, آپ کرم میں تو آپ سے جایا نہیں جاتا. وزیر اعلیٰ صاحب کرم میں امن قائم کریں, کتنے جرگے ہوئے ہیں. میرے خیال میں کرم میں امن قائم کرنے کے حوالے سے اب کچھ سیریس ایفرٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر آئی ہیں. جیسے آج دہشت گردوں کی تصویریں میڈیا کو جاری کر کے ان کے سر کی قیمتیں لگائی گئی ہیں, تو یہ کم از کم ریاست کی ایک پالیسی نظر آتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ اب دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے یکسو ہے. اور KP گورنمنٹ کی بھی جو ہم دیکھتے تھے کہ جی PTI کی پالیسی ٹورڈز ان ٹیررسٹ تنظیموں کے اور ہے, ریاست کی اور ہے, مجھے لگتا ہے وہ بھی سیم پیج ہو گیا ہے کہ اب کرم کے حوالے سے تو KP گورنمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے, کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. اور ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کی ہم کرتے ہیں, پاکستان ایک قدم آگے بڑھتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات, اور کل حامد الحق صاحب کے واقعے نے بھی سب کو لرزا دیا ہے. آج بھی شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, کوئی بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں, لہذا میں مسلسل ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ KP گورنمنٹ کا ٹھیک سٹیپ ہے, ہمیں اسے سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آنے کے بعد وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر اور یوکرینی صدر کے درمیان جو کلامی ہوئی ہے, تکرار ہوئی ہے, اس کا ذکر. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات یوکرینی صدر زیلنسکی کے ساتھ. یہ ملاقات جو دونوں ممالک کے بہتر تعلقات کے لیے تھی, معدنی معاہدوں پر دستخط کے لیے تھی, لیکن یہ ملاقات ایک تکرار میں بدل گئی اور بات بہت آگے نکل گئی. پورے میڈیا کے سامنے تکرار ہوتی رہی, اور بات وہاں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر سے کہا کہ آپ تو امریکہ کا شکر تک نہیں کرتے, اگر آپ کے پاس ہمارا اسلحہ اور عسکری ساز و سامان نہ ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتے بھی آگے نہ چل سکتی تھی. اسی والے سے بات کریں گے. مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, جبکہ ہمیں جوائن کیا سابق سیکریٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب نے بھی. اعزاز صاحب تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. مزمل صاحب اوور ٹو یو. اعزاز چودھری صاحب, آپ نے ساری عمر چونکہ ڈپلومیسی کی ہے, سفارتکاری کی ہے, یہ جو آج اوول آفس میں ہوا ہے ٹرمپ اور یوکرینین صدر زیلنسکی کے درمیان, آپ نے کبھی دیکھا ہے ہیڈز آف دی اسٹیٹس کو ایسے لڑتے؟ میرے خیال میں آج تک تو میں نے نہیں دیکھا, نہ ایسا ہوتا ہے. ہاں پس پردہ بڑی تلخ ملاقاتیں بھی دیکھی ہیں, لیکن پورے کیمراز کے سامنے اس طریقہ کی تکرار جو ہے وہ بہت کم دیکھی ہے. اور آئرنی یہ ہے کہ یہ وہاں پیچھے ایگری کر کے آئے کہ سیکیورٹی فار منرلز یا منرلز فار سیکیورٹی کا ایگریمنٹ بھی تقریباً تیار تھا, اور صرف اس بات پہ نا اتفاقی تھی کہ زیلنسکی صاحب کہہ رہے تھے آپ سیکیورٹی ایشورنسز دیں, یعنی اس طرح کی جس طرح کی نیٹو دیتی ہے کہ نیٹو کے ٹروپس جا سکتے ہیں تو آپ کے بھی ٹروپس ہیں. اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ آپ جب ہمارے وہاں پہ اکنامک سٹیکس بن جائیں گے تو رشیا سے خود بخود آپ کو ایک ڈیٹرنس ہو جائے گی. لیکن اسی بات کو وہ میرے خیال میں وہاں ہینڈل نہیں ہو سکا. انہوں نے بھی کچھ براوڈو کھیلا زیلنسکی صاحب نے بھی, اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ اپنے کارڈز دیکھیں, وہ کہنے لگا کارڈز تو میں نہیں کھیلتا, وی آر ناٹ پلئنگ کارڈز, لیکن انہوں نے کہا نہیں کارڈز دیکھیں آپ, جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی صورتحال دیکھیں. اس وقت آپ کے ساتھ کوئی خاص اس طریقے سے کھڑا نہیں ہو رہا, یورپین ٹروپس نہیں دے رہے, آپ ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو جیو پالیٹکس ہے بڑی روتھلیس ہو جاتی ہے, اور آج اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا تھا. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد امریکہ کے پاس کیا کارڈز ہیں یوکرین کے خلاف؟ کیا کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ زیلنسکی کے ساتھ, کیا کریں گے؟ میکسیمم رجیم چینج کریں گے جی. یہ امریکہ کا پرانا وتیرہ رہا ہے کہ جب کوئی مملکت یا کوئی حکومت کوئی ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے تو وہ اس طرف جائیں گے. اور زیلنسکی صاحب کے پاس ایک ہی سہارا ہے کہ یورپینز ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن یورپینز اس حد تک کھڑے ہیں کہ صرف پیس کیپنگ کے لیے بھی ٹروپس دینے کو تیار. تو اس وجہ سے انہوں نے تو اپنا ڈیفنس بھی نہیں تیار کیا ہوا یورپ نے, وہ تو اب سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈیفنس تیار کریں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ زیلنسکی صاحب کے دن ذرا تھوڑے ہیں, کیونکہ ان کے لیے مشکلات بہت ہیں,
اور کوئی ان کا اس طریقے سے ساتھ دے نہیں رہا. اور یہ براوڈو جو ہے نا وہ تالی تو بچ جاتی ہے لیکن میرے خیال میں اس طریقے سے کام نہیں آتا ہے جب تک آپ کے پاس پتے پورے نہ ہوں آپ کے ہاتھ. پر پورے یورپ کے سربراہان مملکت ان کی حمایت میں ٹویٹ کر رہے ہیں, زیلنسکی کی حمایت میں نے دیکھا ہے پورے یورپ نے سٹینڈ ود یوکرین کے ٹویٹ کیے ہیں. جہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, لیکن کیا وہ تیار ہوں گے اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو امریکہ کی امداد ہٹنے سے ہو جائے گا؟ دیکھیں نا, وہ ڈونلڈ ٹرمپ تو خیر وہ فگرز کچھ اور دیتے ہیں کہ $350 بلین انہوں نے خرچ کیے اور یورپینز نے کم کیے, لیکن چلیں وہ فگرز کو تھوڑا ریشنلائز بھی کر لیں تو بھی امریکہ لائنس شیئر دے رہا تھا جنگ لڑنے کے لیے. تو زیلنسکی صاحب کا 1/3 حصہ ملک کا قبضے میں ہے روس کے, اور امریکہ اور روس آپس میں مل گئے ہیں, تو ان کے لیے غریب کے پاؤں طرح سے کارپٹ جو ہے نا وہ بالکل کھینچ لیا گیا ہے. تو اس کے لیے مشکلات بہت ہیں. میرے خیال میں ان کو اس وقت تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اور ان کے ساتھیوں کو تو سوٹ کرتا ہے یہ چیز, وہ تو امریکہ فرسٹ کے ایجنڈا میں ہے اور وہ اپنی عوام کو اور اپنے سپورٹرز کو بتانا چاہتے ہیں دیکھیں ہم کس طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں. لیکن زیلنسکی صاحب جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی, اگرچہ سارے اس بات کی داد دے رہے ہیں کہ انہوں نے ہی ہیلڈ ہز گراؤنڈ اور وہ بڑے زور سے بولے, لیکن ان کو اپنے ملک کا بھی دیکھنا ہے. ان کا ملک تباہ ہو چکا ہے, ان کی کئی ملینز ان کے ہم وطن جو ہے دوسرے ملکوں میں پناہ گزین ہیں, تو ان کے لیے ذرا مشکل وقت آ گیا ہے. لیٹس سی ہاؤ. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ڈیل انہوں نے امریکہ کو کرنی ہے $550 بلین کی, اس سے بہتر ڈیل وہ پوٹن سے ڈائریکٹ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. انہیں بذریعہ امریکہ کیوں دفاع لینا ہے, ڈائریکٹ پوٹن سے کیوں نہ لے لیں, تو وہ بہتر پوزیشن میں نہیں ہوں گے اگر یوکرین اور پوٹن ڈائریکٹ بیٹھ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وہ بہت پہلے کر سکتے تھے, اور یہ ایک لحاظ سے آپ کو یاد ہی ہے کہ ہم سارے یہ کہا کرتے تھے یہ امریکہ اور یورپ کی پراکسی وار ہے روس کے خلاف بنیادی طور پر, اور وہ پراکسی وار کا یہ ایک موہرا بن گئے. تو یہ چیز تو آپ کو خود دیکھیں نا, جو لیڈر ہوتا ہے اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو اس قسم کے خطرات سے مشکلات سے بچانا کیسے. اور اب اتنی مشکل ان پہ آن پڑی ہے, یورپ کے اپنے مشکل حالات ہیں. آپ دیکھیں کہ یورپ کی اپنی کوئی ڈیفنس پریپیئرڈنیس کوئی نہیں ہے. اب وہ اس طرف اگر جائیں گے, یہ تو بڑے انہوں نے آرام کا وقت دیکھ لیا یورپ نے. اتنا جو پیسہ ویلفیئر پہ لگاتے تھے وہ اس لیے کیونکہ ان کے پاس فوج کے لیے کوئی ان کو کچھ نہیں لگانا پڑتا تھا. اب جب یہ خرچہ اس پہ بڑھائیں گے, یعنی یورپ ملٹرائز ہونے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فار رائٹ ٹینڈنسیز آ رہی ہیں, تو سہروردی صاحب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 1920 کی دہائی 100 سال بعد دوبارہ لوٹ رہی ہے, جب یورپ ملیٹنٹ ہو رہا ہے اور اس کے اندر فار رائٹ اٹھ رہا ہے اور ساتھ وہ اپنے آپ کو آرمز بھی کر رہے ہیں. تو مجھے کچھ زیادہ اچھا مستقبل نظر نہیں آ رہا دنیا کے امن کے حوالے سے. نہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اب $100-200 بلین یورپ نہیں دے سکتا اس وقت زیلنسکی کو کہ وہ یہ لڑائی جاری رکھیں, یا آپ کو لگتا ہے یورپ بھی پیسے نہیں دے گا, وہ بھی نہیں دے گا, تو ان کے پاس سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا؟ نہیں, یورپ پیسے تو دے گا, پیسے دے سکتا ہے, اتنے نہیں دے سکتا جتنا امریکہ دے رہا تھا, لیکن اپنے ٹروپس نہیں دے گا کیونکہ ٹروپس تو نیٹو نے دینے تھے. یورپین کے اپنے پاس تو آپ نے دیکھا کہ صرف یو کے نے کہا تھا کہ ہم پیس کیپنگ دیں گے بشرطے کہ امریکہ سیکیورٹی گارنٹیز دے. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یورپ کے اوپر ٹوٹلی ریلائی کر کے ان کو کوئی زیلنسکی کے پاس کوئی بہت بڑی آپشنز ہیں. He could have negotiated with Putin much earlier, لیکن اب تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی ٹیریٹری کے اوپر بھی اب لگتا نہیں ہے کہ وہ ٹیریٹریز کو واپس آ سکے گی. تو ان کے لیے مشکل حالات ہو گئے ہیں بہت زیادہ. یہ اچھا نہیں ہے, اصولی لحاظ سے وہ ان کا موقف درست تھا, لیکن وہ موہرا بن گئے اس پراکسی وار کا. اور آپ کو پتا ہے جو بھی موہرا بنتا ہے, ہم نے خود دیکھا ہے پراکسی وار کا, تو پاکستان نے افغان جہاد میں ایک قسم کا موہرا بن گیا بٹوین سوویت یونین اینڈ یو ایس, اور آپ نے دیکھا کہ وہ تو سارے چلے گئے اور اس کے سارے جو مضمرات تھے وہ ہمیں جھیلنے پڑے. تو یہ لیڈران کو یہ سوچنا پڑتا ہے اس بات کا کہ بھئی ہم کیا اس بگ گیم میں کہیں بیچ میں تو نہیں پھنس جائیں گے. لیکن آپ کو دیکھیں, امریکہ بھی یوکرین کو علاقے تو واپس لے کر نہیں دے رہا تھا. جو علاقے چلے گئے ہیں ٹرمپ گارنٹی تو نہیں کر رہا تھا کہ پوٹن وہ علاقے چھوڑ دے گا. سیز فائر تو یہ تھا کہ جو جہاں ہے وہیں رہ لے اور اس سے آگے نہ ہو. تو اگر پوٹن نے وہ علاقے رکھنے ہیں
ट्रम्प की डील में भी, तो वो डायरेक्ट डील में भी पुतिन वो इलाके रख ले, ज़ेलेंस्की को वो इलाके ट्रम्प वापस तो नहीं लेके दे रहा। जी जी, यहाँ पे सुरवदी साहब मैंने एक मुशाहिदा किया है कि पर्सनैलिटीज ऑल्सो मैटर। ये जो ईगो है ना सर, ये बीच में आड़े आ जाती है, और आपके जो लीडर है उसके इर्द गिर्द भी कुछ लोग होते हैं, वो ब्रावडो पे उकसाते हैं उसको। तो पुतिन से डील करने के लिए एक तो कई मौके थे पहले, लेकिन इन्होंने एक रास्ता चुन लिया, और अमेरिका अंडर डेमोक्रेट्स और यूरोपियंस उसको उकसाते भी रहे। अब वो एक बंद गली में आ गए हैं ज़ेलेंस्की साहब, और उनका मुल्क भी बड़ी मुश्किल में आ गया है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि उनके पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस रह गई हैं। अमन कर सकते हैं, लेकिन अब खाली पुतिन के साथ नहीं होगा मेरे ख्याल में। ये यानी पुतिन के पास जो इस वक्त इलाका है रूस के पास, मैंने सुना है उनमें भी बड़े ऑयल एंड गैस के जखीरे हैं बहुत ज्यादा, तो लगता नहीं कि वो भी छोड़ेंगे। तो ट्रम्प कोशिश कर रहा है कि बाकी जगह के मिनरल्स का एक जॉइंट फंड बनाए, और जॉइंट फंड में कोई 18 साल के बाद तक उसमें इन्वेस्टमेंट्स होते रहनी है। तो वो एक लिहाज से एक गारंटी उसके पास है अगर उसको डील कर लेता। अब उसने जाके ट्वीट किया कि मैं ट्रम्प के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में वो बहुत एक बंद गली में आ गए, काफी मुश्किलात हो रही हैं। देखें, 2014 में यूक्रेन ने अपने एटमी असासे अपनी सिक्योरिटी गारंटीज पर ही फोरगो किए थे कि यूएस, यूके और नेटो ने उन्हें कहा था कि आपकी सिक्योरिटी हमारे जिम्मे है। तो फिर तो ये मैसेज हुआ पाकिस्तान के लिए कि एटॉमिक असासे तो किसी गारंटी पर भी फोरगो नहीं करने चाहिए। मेरे ख्याल में ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए मैसेज नहीं है, हमारे खित्ते के और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो इस वक्त किसी मुश्किल में घिरे हुए हैं, उन सब के लिए ये मैसेज है। अगरचे एक एटमी हथियार इस्तेमाल के लिए नहीं होता, लेकिन एक डिटेरेंस बहरहाल उसकी अपनी एक वैल्यू है, और इस वजह से जब आपके पास अपने हाथों से आपने कोई पत्ते गंवा दिए हो, इसलिए नहीं कि वो आपने इस्तेमाल करने थे, लेकिन इसलिए कि वो आपके एक डिटेरेंस देते थे आपको। तो ये फिर यूक्रेन ने उस वक्त शायद नहीं सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान ने 1998 में जब इनको बार बार पेशकश हो रही थी, अमेरिका की तरफ से आ रही थी, और बड़ा हम पे भी बहुत दबाव था, उस वक्त पाकिस्तान की क़यादत ने जुर्रत का मुजाहरा किया और उन्होंने ये फैसला कर लिया, जो आज पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई जंगें, आपको पता है छोटी छोटी जंगें हुई, स्कर्मिशेस हुई, लेकिन ऑल आउट वॉर इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी। तो ये एक लिहाज से यूक्रेन के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया होगा कि, लेकिन अब उसका वो कुछ नहीं कर सकते। देखिए, अब हम एक नई डिप्लोमेसी देख रहे हैं। हमने यूके प्राइम मिनिस्टर को देखा, उन्हें भी ओवल में एम्बैरसमेंट हुई जब उन्हें कहा गया कि आप रूस से लड़ सकते हैं। हमने कनाडा को देखा के साथ भी देखा कि एम्बैरसमेंट हुई। हमने जॉर्डन के किंग के साथ भी देखा कि एम्बैरसमेंट हुई। तो अभी तो ओवल में जो भी जा रहा है उसकी इज्जत कोई बच नहीं रही है, और ओवल में जाने का मतलब इस वक्त तो यही है कि वो ट्रम्प और जेडी वैंस जो हैं वो आपकी बेइज्जती तो ज़रूर करेंगे, चाहे आप इत्तेहादी हैं ना हैं, क्योंकि यूके से बड़ा इत्तेहादी तो कोई नहीं हो सकता। तो ये आपको लगता है कि दुनिया दूर होगी अब इससे, अमेरिका से? यूरोप भी नाराज़ हो जाएगा, कनाडा भी नाराज़ हो जाएगा, अरब भी गाज़ा वाली डील से कुछ खुश नहीं है, MBS का दौरा अमेरिका भी नहीं हो सका है, सिसी भी नहीं गए अमेरिका, इसीलिए तो लोग इज्जत बचाने के लिए अब ट्रम्प से मुलाकात से इज्तनाब नहीं करेंगे? जी करेंगे, और देखें वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका को ग्रेट कर रहा हूँ, चले 4 पैसे शायद वो ज्यादा टैरिफ से और इधर से कमा लें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो अमेरिका का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है वो कम कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका को तनहा कर रहे हैं दुनिया में, और ये शायद अमेरिका के मीडियम टू लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। और अमेरिका के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। आपको पता है कि एक मैं रिपब्लिकन कांग्रेसमैन का इंटरव्यू देख रहा था, वो बड़ा गुस्से से बोल रहे थे इस बात के ऊपर, और वो कह रहे थे कि बहुत सारे रिपब्लिकन और भी जो लेजिस्लेटर्स हैं वो भी मेरे हम ख्याल हैं। तो अंदर से भी अमेरिका की आवाजें उठेंगी। अभी यूरोप में जो अक्लमंद ममालिक हैं, उनके लीडर हैं, वो दे आर वेटिंग हिम आउट, यानी लेट्स से अगर ये कुछ अरसा गुजर जाए, आखिरी साल तो वैसे भी लेम टैक होता है, तो ये 2-3 साल की बात है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो डील करना भी कोई इतना आसान नहीं है। आपने दी आर्ट ऑफ द डील उनकी किताब देखी है, जिसमें वो ये दावा करते हैं कि मैं हमेशा ब्रिंक तक लेके जाता हूँ, इतना दबाव डालता हूँ और फिर फाइनली मैं डील कर लेता हूँ। तो ये मुश्किल वक्त है मेरे ख्याल में, अमेरिका के लिए भी मुश्किल वक्त है और दुनिया के लिए भी। और अभी कोई किसी किस्म का नया वर्ल्ड ऑर्डर बना नहीं है। वो निज़ाम जो था
جو 1945 के बाद जंग अजीम दोम के बाद आया था वजूद में, वो इस वक्त लरस गया है, लड़खड़ा रहा है, वो बल्कि शिकस्ता है। अब उसकी जगह नया क्या आना है वो हमें नहीं पता। अब ये एक ऐसी दुनिया आ गई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है, एक तरफ प्रेसिडेंट पुतिन है और एक तरफ प्रेसिडेंट शी है। तो क्या ये कोई, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या यल्टा 2 होने जा रहा है, क्या एक नया एक निजाम बनेगा, नया बैलेंस ऑफ पावर होगा, नए एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे। तो एक फ्लक्स में से गुजर रहे हैं, इसलिए बहुत सारे जो ममालिक हैं वो इस वक्त जैसे कहते हैं ना सर नीचा करके चुप करके अपना वक्त गुजारेंगे, क्योंकि इस वक्त फ्लक्स और ट्रांजिशन की कैफियत है जो जिसके ऊपर सिवाय अनसर्टेनिटी के और किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। आज की इस मुलाकात के बाद आपको यूक्रेन वॉर अभी चलती नजर आती है? क्या रूस मजीद इलाके लेने के लिए कल से, क्योंकि आज उन्होंने कहा भी कि वो बैलिस्टिक मिसाइल मार रहे हैं, पिछले 3 दिन से पुतिन जब से ये मुलाकात थी अमेरिकन दबाव था, तो अगर अब आपको क्या लगता है कि पुतिन के लिए अगले 15 दिन बहुत अच्छे हैं कि जब तक दोबारा अमेरिका यूक्रेन में कोई सेटलमेंट नहीं होती वो 10-15% इलाका और ले लेंगे, या क्या लगता है आपको? जी, जंग तो खत्म होती नजर आ रही है मुझे, लेकिन ये एकदम से तो नहीं होता, क्लीन ब्रेक नहीं होता, वो चलता रहेगा और नेगोशिएटिंग पोजीशंस दोनों साइड बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ज़ेलेंस्की नोज वेल कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर और यूरोपियंस की ज़बानी सपोर्ट ज्यादा है, लेकिन इतनी ज्यादा वो नहीं है जितनी अमेरिका करता था। तो वो अब ज्यादा देर इस जंग को जारी नहीं रख सकते, और अगर वो जारी रखेंगे तो अपने मजीद इलाके लूज करेंगे। ताहम रूस की ये कोशिश होगी कि जितना ज्यादा अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर कर सकें वो करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जंग खात्मे की तरफ जा रही है, लेकिन इमीडिएट नहीं, अभी कुछ दिन और चलेगी। नहीं, कुछ दिन तेज नहीं हो जाएगी? मुझे लगता है कि कुछ दिन इसमें बहुत तेजी आ जाएगी। रूस मजीद कंसोलिडेट करने के लिए और अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर। बिल्कुल सही, मैं इत्तेफाक करता हूँ। शायद ये यूक्रेन भी करे कुछ इलाकों में, ताकि जब वो जंग बंदी हो तो इनके पास हाथ में भी कुछ हो। लेकिन सच्ची बात है कि जिस तरह कहते हैं ना कि हाथियों की लड़ाई में घास जो है वो पिस जाती है, तो उस वक्त के अमेरिका, आज तो अमेरिका बदल गया है, लेकिन उस वक्त का जो अमेरिका था और यूरोप थे और रूस के दरमियान जो जंग हो रही थी एक किस्म की, उसमें यूक्रेन जो है उसकी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके हम वतन इतने बाहर चले गए हैं बेचारे, मुश्किल हालात में हैं, वो भी चाहते हैं कि किसी तरह जंग खत्म हो, और ज़ेलेंस्की के पास भी कोई अब ज्यादा वसाइल नहीं रह गए हैं। तो मुश्किल है, अगरचे उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है, लेकिन जंगों में आपको पता है सिर्फ जुर्रत नहीं चाहिए होती, उसमें बड़ी प्लानिंग और हिकमत चाहिए होती है, और वो मेरे ख्याल में वहां पे उसका मुजाहरा ज़ेलेंस्की साहब की तरफ नहीं किया गया, और उन्होंने मुसलसल इस बात पे मुसर रहे कि हमें नेटो का मेंबर बनना है, और उन्होंने ये नहीं देखा कि रशिया के लिए ये रेड लाइन है। अब ये जो हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ट्रंप से उम्मीदें हैं, कैडियाला के कैदी के लिए ट्रंप की कॉल आने की उम्मीद थी या है अभी भी, और मैंने एक जगह देखा आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाइस प्रेसिडेंट की कॉल आ जाएगी, तो वाइस प्रेसिडेंट तो ट्रंप से ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। मैंने उन्हें यूरोपियन यूनियन में भी खिताब करते देखा है, जब वो यूरोप को डांट रहे थे जैसे एक स्कूल टीचर बच्चों को डांटता है, और आज भी मैंने देखा कि वो ट्रंप से ज़्यादा अग्रेसिव थे ज़ेलेंस्की के साथ। तो हमारे लिए क्या पैगाम है ओवल ऑफिस से आज के बाद? मैंने अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में पहले दिन से ये मौक़िफ़ लिया हुआ है कि अमेरिका की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं होगी हमारे साबिक वज़ीर आज़म के लिए, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि इस वक्त जो अमेरिका है और उसकी जो क़यादत है वो ये देखती है कि मेरे लिए क्विड प्रो क्या है, मैंने लेना क्या है इसमें से। तो क्या इमरान खान साहब उनको किसी पोजीशन में हैं कुछ देने के लिए? मुझे वो नज़र नहीं आता। तो इसलिए मैंने तो शुरू से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ऐसा होगा नहीं। ये हो सकता है कि किसी छोटे लेवल के ऊपर कोई बातचीत की जाए, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेसमैन जो हैं वो पैगाम लिख रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, तो उसके तहत थोड़ी बहुत मूवमेंट हो जाएगी। लेकिन क्या उसके नतीजे में इतना दबाव आएगा, मेरा ये ख्याल है नहीं। और फिर असूली तौर पर भी मैं इस बात खाली इमरान खान की नहीं है, इससे पहले भी हमारे यहाँ ये चीज़ें होती रही हैं कि हम बाहर के मुल्कों को दावत देते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करें। मैं उसका भी मुखालिफ रहा हूँ शुरू से। मैं ये समझता हूँ कि कल को अगर फर्ज किया किस्मत बदल गई और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं और उस वक्त कोई और यहाँ पे अपोजिशन लीडर में है, तो फिर वो कहेगा कि जी फॉरेन इंटरवेंशन की जाए हमारे मुल्क में।
تو یہ سلسلہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. ہم کو اپنے مسائل اپنے ملک میں ہی حل کرنے ہوں گے. مجھے کم از کم ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے انلیس کہ انہوں نے پاکستان میں ڈی سٹیبلائز کرنا ہو کسی وجہ سے. یعنی ان کو ایسا نظر آیا ہے جیو پالیٹکس میں کہ پاکستان چین کے بہت قریب ہو رہا ہے یا ہندوستان کو مشکلات کھڑی کر رہا ہے جو اس وقت امریکہ کا پارٹنر ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی انٹرفیئرنس کریں اور تاکہ کچھ میدان یہاں پہ کریں. مودی ٹرمپ بھی ملاقات کوئی اچھی نہیں رہی. مودی ٹرمپ ملاقات بھی کوئی بہت اچھی نہیں رہی. وہ بھی کوئی اوول بہت اچھا نہیں تھا. ایسا آثار نظر نہیں آ رہے. جی 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 بالکل صحیح. وہ بھی کوئی اتنی اچھی ملاقات نہیں تھی اوول میں. اس کی بھی کوئی اچھی شکل نظر نہیں آئی ہمیں. جی دیکھیں جیو پولیٹیکل الائنمنٹ ہونے کے باوجود ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ چاہتی ہے کہ پہلے آپ ہمیں کنسیشنز دیں. یعنی مودی صاحب سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے ڈیفنس کوآپریشن چلے گی, ٹیکنالوجی کوآپریشن چلے گی کیونکہ اس کا تعلق چین کے ساتھ رائیولری سے ہے, لیکن باقی تمام چیزیں چاہے وہ امیگریشن ہو چاہے وہ ٹیرفس ہوں اس کے اوپر وہ ٹیرفس میں ریسیپروسٹی چاہتے ہیں امیگرینٹس میں. وہ اسی طرح بلکہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی ایک قسم کی بےعزتی کی کہ بھئی آپ نے ایک پورا مطلب ہینڈ کفس کر کے ہتھکڑیاں لگا کے بھیجے. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایون دوست بھی آسانی نہیں محسوس کر رہے ڈیل کرنے کے لیے. تو دشمن تو خیر ان کے لیے اور بھی مسائل ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ صاحب. بہت شکریہ آپ کا. مزمل صاحب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بات ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے حوالے سے ہی, اور اب زیلنسکی جو یوکرینی صدر ہیں وہ واشنگٹن کے بعد پہنچے ہیں, برطانیہ میں لندن میں موجود ہیں. برطانوی وزیر اعظم کے دفتر میں بھی یورپی رہنماؤں کو یوکرین اور سلامتی کے حوالے سے ایک اجلاس بلا لیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اجلاس میں کیا اہم فیصلے سامنے آتے ہیں. اس حوالے سے مزمل سہروردی ہمارے ساتھ پہلے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور سابق سفیر برائے امریکہ ملیحہ لودھی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ملیحہ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس. مزمل صاحب اوور ٹو یو. ملیحہ, زیلنسکی لنڈن پہنچ گئے ہیں اور کل لنڈن میں یورپین لیڈرز کا اجلاس بھی ہے. وہ برٹش پرائم منسٹر سے بھی مل رہے ہیں. جو بھی اوول میں ہو گیا, اب آپ لنڈن کو کیسے دیکھ رہی ہیں کل کے لیے؟ دیکھیں اس وقت ظاہر ہے یہ اتنی بڑی جو یو ٹرن کی ہے صدر ٹرمپ نے امریکہ کی خارجہ پالیسی میں یوکرین کی جنگ کے حوالے سے, تو ظاہر ہے اس سے یورپ کو بہت ہی بڑا دھچکا لگا ہے, بہت ہی بڑا سیٹ بیک ہے یورپ کے لیے. اور اس سے یہ لگا ظاہر ہے یورپ کو, یورپین ممالک کو, کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ یوکرین کی حمایت بالکل چھوڑ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ جلد از جلد ختم ہو, اور اس کو یہ پرواہ نہیں کہ وہ کن کنڈیشنز یا کن ٹرمز پہ وہ جنگ ختم ہو. نہ ہی لگتا ہے ٹرمپ کو یورپین ممالک کا جو پوائنٹ آف ویو ہے سننے کا, یا اس کو زیادہ وہ اہمیت نہیں دے رہا. تو پھر یورپ کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بال ہے وہ یورپ کے کورٹ میں آ گیا کہ اب جو یورپین ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو کے کیا کریں گے, کیا رد عمل ہوگا. ابھی تک تو جو بیانات آئے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جو یوکرین چاہے گا ہم اس کی مدد کریں گے. لیکن یہ تو بہت ہی بڑا سوال ہے اب کہ جب تک ان کی سب یہ میٹنگ نہیں ہوگی, ملاقات نہیں ہوگی, تو معلوم نہیں کہ ان کی طرف سے کیا رسپانس آئے گا. اس لیے کہ صدر ٹرمپ نے تو اپنا ہاتھ دکھا دیا. اس کے ہاتھ میں جو کارڈ تھے وہ تو سب کے سامنے ہیں. آپ کو معلوم ہے جس طرح سے وائٹ ہاؤس میں میڈیا کو اکٹھا کر کے ایسے مذاکرات جو کہ ہمیشہ میڈیا کے سامنے تو نہیں ہوتے, بند کمروں میں ہوتے ہیں, لیکن کھلم کھلا اس کو اس طرح سے اس کی بے عزتی کرنا زیلنسکی کی اور اس طرح سے اس کو جھاڑنا پبلک ویو میں, تو پھر کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ وہ اسی کی کر رہا ہے نا کہ ٹرمپ نہیں چاہتا کہ وہ یوکرین کو کسی طرح سے اس کی حمایت کرے یا مدد کرے. دیکھیں برٹش پی ایم بھی 2 دن پہلے اوول میں تھے, ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا. فرینچ پریزیڈنٹ اوول میں تھے, وہاں بھی ہم نے ایک ڈس ایگریمنٹ دیکھا. اب آپ کو لنڈن میں ایک اینٹی امریکہ سٹانس نظر آئے گا زیلنسکی کے ساتھ, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی یورپ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایک درمیانہ راستہ رکھے گا؟ نہیں, اینٹی امریکہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.
इन यूरोपियन ममालिक की कोई हैसियत ही नहीं है। आपने देखा जिस तरह से ब्रिटिश वजीर आजम किस तरह से वो बैठा हुआ था उसके साथ, और वही जो दावतनामा था किंग चार्ल्स की तरफ से दौरे के लिए किस तरह से उसने निकाला, और कितना साइकोफेंटिक था जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और मैक्रॉन का भी हाल यही था कि वो दोनों कोशिश कर रहे थे कि ट्रंप को किसी तरह से खुश रखें, ट्रंप की तारीफें करें। तो मैं नहीं समझती कि कोई एंटी अमेरिका स्टैंड होगा, लेकिन देखना ये है कि उनका मौक़िफ़ क्या सामने आएगा कि ये जंग खत्म करने के लिए क्या टर्म्स होने चाहिए रूस के साथ। इसलिए कि उनको तो जाहिर है ये लग रहा है, सारी दुनिया को लग रहा है कि ट्रंप तो चाहता है कि बस जो भी रूस चाहता है उसके मुताबिक ही जंग खत्म कर दी जाए। जाहिर है ये यूरोप के मुफाद में तो नहीं है। और फिर यूरोप ये भी मेरा ख्याल है पूछना चाहेगा ट्रंप से कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका की पॉलिसी रही है यूरोपियन सिक्योरिटी को की हिमायत करना, उसको सपोर्ट करना, मदद करना, क्या वो तब्दील हो चुकी है, चाहे वो खत्म हो चुकी है? कुछ लोगों का तो कहना ये है कि इस वक्त जो मगरबी अलायंस है वो खत्म हो चुका है, या वो इतना डिवाइड हो गया है कि ना होने के बराबर रहा है। नहीं, वो तो आज भी हमने देखा कि एक आधे ट्वीट पर यूरोपियन हेड ऑफ स्टेट के रिचर्ड गर्नेल ने कहा था कि लिखा हुआ था कि आप तो अपनी डिफेंस पे 2% नहीं खर्च रहे हैं, तो हम आप पहले अपने डिफेंस एक्सपेंस तो पूरे करें। तो वो तो अभी से यूरोपियन हेड ऑफ द स्टेट्स को ह्यूमिलेट कर रहे हैं। वो तो काफी अरसे से ट्रंप का ये मौक़िफ़ रहा है कि नेटो की अब क्या जरूरत है, और दूसरा ये कि नेटो के जो ममालिक हैं यूरोपियन उनको अपनी डिफेंस पे ज़्यादा खर्चना चाहिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, और अमेरिका सारी उम्र उनको बैंक रोल नहीं कर सकता। तो ये तो खैर उसका लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज किया, तो अब यूरोप पे है कि वो क्या पोजीशन, क्या स्ट्रैटेजी, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, या कि वो डिवाइडेड रहते हैं और यूक्रेन को समझाने की कोशिश करते हैं कि जी जो ट्रंप कह रहा है उसकी बात सुन लें। अब ये तो हमें देखना पड़ेगा, अभी तो कबल वक्त है कहना। कह रहे हैं नेटो में कनाडा को भी शामिल कर लिया जाए, नेटो की एक्सपेंशन की भी बात हो रही है कनाडा की और उसकी। आप देखती हैं कि कनाडा को भी नेटो में शामिल करने की बात? मेरा नहीं ख्याल ये कोई अहम सवाल है, इसलिए कि अहम सवाल तो ये कि नेटो का मुस्तकबिल क्या है। इसलिए कि अगर अमेरिका या ट्रंप नहीं चाहता कि नेटो का कोई मुस्तकबिल हो, तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन ज्वाइन करेगा और कौन नहीं ज्वाइन करेगा। आप माइनस अमेरिका नेटो नहीं देखती हैं? जी, उसका तो मकसद ही ये था ना कि अमेरिका एज अ सुपर पावर, यूरोप में तो कोई सुपर पावर नहीं है ना, तो उसका तो मकसद ही ये था कि अमेरिका जो है वो यूरोपियन सिक्योरिटी को अंडर राइट करे और उनके साथ खड़ा हो। तो उसके बगैर तो नेटो का कोई हैसियत नहीं रहती। तो फिर इस तरह तो ज़ेलेंस्की के पास वाकई ट्रंप वाली बात के कोई कार्ड्स नहीं है, वो एक बंद गली में है। या पुतिन के आगे सरेंडर करेंगे या ट्रंप के आगे सरेंडर करें? लगता तो यही है कि पुतिन और ट्रंप जो है वो इकट्ठे ही हैं इस इश्यू पे। अगर आपको याद है कुछ दिन पहले यूनाइटेड नेशंस में जो एक करारदाद मंजूर हुई है, उसमें अमेरिका और रूस एक साथ थे और यूरोपियन ममालिक दूसरी तरफ से सारे, यूक्रेन के वो भी शामिल था उसमें। तो ये तो आप जिसको कहते हैं रीअलाइनमेंट जो है, ये तो हम देख रहे हैं। ये तो ट्रंप तो चाह रहा है कि यूरोपियन ममालिक को बिल्कुल इसी की अहमियत क्या उनकी एक नहीं सुन रहा। तो हाउ डू यू सी इट कि इन द एंड जो डील ट्रंप ऑफर कर रहा है ज़ेलेंस्की विल साइन इट, या आप रजीम चेंज देख रही हैं? अभी तक तो रेजिस्ट कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल है वो चाहता है कि ये डील जल्द जल्द खत्म हो, यानी कि ट्रंप चाहता है। लेकिन अब देखना ये है कि क्या यूरोपियन ममालिक ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होकर कहते हैं कि नहीं अभी हमें बताएं पहले कि ये टर्म्स क्या होंगे, या वो भी बिल्कुल ही, जिसको आप लफ्ज़ बिल्कुल ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सरेंडर करने को तैयार होंगे। तो अभी तो मुश्किल है कहना, लेकिन मैं नहीं समझती कि इन यूरोपियन मुल्कों में इतना दम है कि वो अमेरिका के सामने खड़े हो सके। देखिए किस तरह से वो भागे हुए गए, एक के बाद दूसरे भागे हुए गए वाशिंगटन ट्रंप को खुश करने के लिए, तो उनमें तो दम ही नहीं है।
फिर जो कल लंदन समिट है, आपको तो उसमें से कुछ पॉजिटिव निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा फॉर जेलेंस्की। ऑल्दो वो लंदन पहुंच गए हैं, लेकिन उसमें से उन्हें कोई ऐसी डील नहीं मिलेगी यूरोप से कि वो ट्रम्प को आंखें दिखा सकें। देखिए, यूरोपियन ममालिक डोंट वांट टू टेक ऑन ट्रम्प। वो तो नहीं चाहते, लड़ाई तो नहीं चाहते ना ट्रम्प के साथ। तो हमने तो सिर्फ ये देखना है कि किस हद तक यूरोप के मुल्कों के दरमियान यकजहती होती है और किस हद तक वो कोशिश करते हैं कि जो टर्म्स हैं जंग के खात्मे पे, उस पे यूक्रेन का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी शामिल हो। इस वक्त तो ट्रम्प जिस तरह से कराना चाह रहा है, वो तो एक वन साइडेड अमन का मुआहदा चाहता है, और वो वन साइडेड है रूस के फेवर में। तो जाहिर है यूरोप के तो फेवर में ये बात नहीं है। तो असल इशू यही है कि वो क्या पोजीशन इख्तियार करते हैं और क्या वो ट्रम्प को फिर आमादा कर सकेंगे, ये हमें देखना है जब तक ये मीटिंग नहीं होती। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मलिया, थैंक यू सो मच। मुजम्मिल साहब, सूरत हाल तो हमारे सामने आ चुकी। अब यूरोपीय यूनियन ज़ाहिर है उतना दमखम तो इतना है नहीं कि अमेरिका के सामने खड़े हो सकें। फिलहाल तो यूक्रेन का सपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, स्टेटमेंट्स भी हम ट्विटर एक्स के जरिए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी होगा वही जो सुपर पावर चाहेगा। देखिए, हमने 2 माहिरीन से बात की है। एजाज चौई साहब से बात की है, वो साबिक फॉरेन सेक्रेटरी हैं। फिर हमने उसके बाद अब मलिया लोधी साहब से बात की है। अच्छा, दोनों का ये मौक़िफ़ है कि जी अमेरिका से इस वक्त यूरोप नहीं लड़ सकता और जेलेंस्की को अमेरिका के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। एजाज चौई साहब का तो ख्याल था कि अमेरिका अब यूक्रेन में रजीम चेंज की तरफ चला जाएगा और डीप स्टेट वाली वो बात है कि वहाँ जेलेंस्की के लिए यूक्रेन में ज़मीन तंग कर दी जाएगी अमेरिका की जानिब से। लेकिन जेलेंस्की लंदन पहुँचे हैं, यूरोप के सरबराहान ने अब तक उनके साथ इजहार यकजहती किया है। अब वो मलिया लोधी साहबा का ये जवाब बिल्कुल ठीक है कि किस हद तक इजहार यकजहती, ज़ुबानी इजहार यकजहती या अमली इजहार यकजहती। क्या यूरोप इस लड़ाई में अपना फौजी भेजने को तैयार है? क्या यूरोप इस लड़ाई में अपने जंगी जहाज भेजने को तैयार है? क्या यूरोप इस लड़ाई में अपनी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है? क्या यूरोप इस लड़ाई को यूरोप अपनी लड़ाई समझने को तैयार है कि अगर अमेरिका ये लड़ाई नहीं भी लड़ा तो यूरोप ने इसको अपनी लड़ाई समझकर लड़ना है? या यूरोप ये समझेगा कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को डंप कर दिया है तो हम भी रस्मी सी बात करके डंप कर दें? लेकिन अमेरिका यूक्रेन और रूस से बहुत दूर है। यूरोप यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पे बैठा है, मतलब पोलैंड के साथ। अगर आज पुतिन यूक्रेन से जीतता है तो सब बात कर रहे हैं कि उसका अगला स्टेप पोलैंड हो सकता है। वो यूरोप के बॉर्डर पे पहुंच जाएगा और बीच में यूक्रेन जो बफर जोन है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या अगर जेलेंस्की यूरोप से भी नाउमीद हो गए, वो अमेरिका से नाउमीद हो गए हैं, तो क्या वो सीधे पुतिन के आगे नहीं सरेंडर करेंगे या वो ट्रम्प वापस वाइट हाउस जाके सरेंडर करेंगे? तो ये बहुत से सवालात हैं जो कल की जो यूरोप की सरबराही इजलास है, पहले सुबह बरतानवी वज़ीर आज़म से जेलेंस्की की मुलाकात है, फिर यूरोप सरबराही इजलास है। मेरे ख्याल में जो ओवल में हुआ है कल उसका फाइनल फैसला हो जाएगा। अगर तो यूरोप खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया और उसने अमेरिका को कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं, अमेरिका की मजम्मत हो गई, जिसकी हमारे किसी तज्जिया निगार को उम्मीद नहीं है कि वो उनके मुताबिक यूरोप में इतना दम ही नहीं है कि वो उनके मुताबिक फ्रांसीसी सदर भी ट्रंप को खुश कर रहे थे, बरतानवी वजीर आज़म भी उनके बगल बच्चे बन के बैठे हुए थे। सिर्फ जेलेंस्की ने हिम्मत दिखाई है और उसकी कीमत अब सब कह रहे हैं जेलेंस्की को अदा करनी पड़ेगी। तो क्या यूरोप में अमेरिका को कुछ कहने की हिम्मत है या यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा और यूक्रेन को कहेगा कि आप अमेरिका के आगे सरेंडर कर दें? क्या कल बंद कमरों में जेलेंस्की को ये समझाया जाएगा कि आप ट्रंप के आगे सरेंडर कर दें, या बंद कमरों में जेलेंस्की को ये कहा जाएगा कि हम आपके साथ हैं, आप ये लड़ाई लड़ें? लेकिन ऐसे में जो ट्वीट है जेलेंस्की का वो बड़ा मानीखेज है। जो रवैया था व्हाइट हाउस में जेलेंस्की का और उसके बाद एक ट्वीट का सामने आ जाना कि अमेरिका का शुक्रिया, आपकी हमायत का शुक्रिया, इस दौरे के लिए आपका शुक्रिया, कांग्रेस और अमेरिकी अवाम का शुक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप का देखिए उनका क्या मौक़िफ़ है। वो जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो कहते हैं कि जेलेंस्की को ट्रंप से माफ़ी मांगनी चाहिए।
उसने ट्रंप से माफ़ी तो नहीं मांगी, फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में भी ट्रंप से माफ़ी नहीं मांगी। सबका ये मौक़िफ़ था कि जो उसने किया है, अमेरिकी इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि वो ट्रंप से माफ़ी मांगे। जेडी वैंस अमेरिकी नायब सदर से माफ़ी मांगे। अच्छा, उसने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया है लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। सवाल माफ़ी पे फंसा। आप देखें, ये जो ओवल ऑफिस में 50 मिनट हुआ है, इसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी कैंसिल हुई। चले गए। इसके बाद एक लंच था, वो लंच भी कैंसिल हुआ। इसके बाद एक साइनिंग सेरेमनी थी, वो भी कैंसिल हुई। और ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद ज़ेलेंस्की एक कमरे में बैठे रहे और फिर अमेरिकी ओहदेदारों ने आके उनको कहा कि अब आपसे कोई नहीं मिलेगा, आप चले जाएं। बड़ा हार्ड स्टैंड। अच्छा, देखिए ना, वो एक बंद कमरे में, वो एक कमरे में व्हाइट हाउस में बैठ गए और वहाँ उनको कोई मिलने नहीं आया। अगली कोई, वो तो नहीं वहाँ से जाना चाहते थे, वो तो डील साइन भी करना चाहते थे लेकिन सिक्योरिटी गारंटीज के साथ। लेकिन मेरे ख्याल में कि चूंकि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, और जो मलिया कह रही थी और जो एजाज चौधरी साहब कह रहे थे कि ये ईगोज़ का भी खेल है। अब ट्रंप और जेडी वैंस की ईगो भी बीच में आ गई है। मेरे ख्याल में ज़ेलेंस्की की तो इतनी ईगो नहीं है। व्हाइट हाउस में इससे पहले कभी किसी ने ऐसा किया नहीं कि कहीं भी नहीं हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, तकरार हुई हो, बहस हुआ हो और बाकायदा तौर पर ट्रंप को बार बार कहना पड़ा हो कि भाई नाउ कीप क्वाइट एंड लिसन टू अस, कि आपको थैंकफुल होना चाहिए। हमारा अस्करी सामान है, साजो सामान है, आप तो 2 हफ्ते में जंग जो है वो खत्म हो जाती है अगर हम सपोर्ट ना करते। जब हेड्स ऑफ द स्टेट मिलते हैं तो ऐसे एक दूसरे से बात नहीं करते, ऐसी सर, उनके शूज में उतर के देखा जाए, जाती हैं मीडिया के सामने। को अगर सपोर्ट है तो इसलिए कि भाई उनके शूज में उतर के देखा जाए तो वो जिस मुल्क से आए हैं वहां की हालत जार, वहां पे जंग की वजह से कितना नुकसान हो गया, लोग वहां पर कितनी मुश्किल से जाने गंवा रहे हैं। अमेरिका की जंग लड़े थे ना, देखें 2014 में उनसे कहना कि भाई आप थैंकफुल हो। 2014 में यूक्रेन को ये गारंटी दी गई थी कि आप अपने एटमी असासे दे दें तो अमेरिका और यूरोप आपकी हिफाजत करेगा। देखिए, यूक्रेन जो जंग लड़ रहा है वो अमेरिका और यूरोप की जंग लड़ रहा है। अगर आज अमेरिका ने, देखिए मलिया ने कहा कि अमेरिका ने अपनी पॉलिसी बदली है, यूक्रेन ने तो अपनी पॉलिसी नहीं बदली है। यूक्रेन तो वेस्ट के साथ खड़ा था, आज भी खड़ा नजर आ रहा है। धोखा यूक्रेन के साथ हुआ है, आप समझें। अगर देखा जाए तो यूक्रेनियन अवाम, यूक्रेनियन फौज, यूक्रेनियन हुकूमत, यूक्रेनियन सदर, यूक्रेन बतौर मुल्क, उसके साथ मगरिब ने या अमेरिका ने धोखा किया है। उसको एक जंग में झोंक कर और पीछे से भाग गए हैं। और अब उसके पास उस जंग में जब उसका 1/3 मुल्क भी चला गया है, उसके फौजी भी मर गए हैं, उसका काफ़ी नुकसान हो गया है, तो बाकी बचे कुछ यूक्रेन पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है कि जो बच गया वो हमें दे दो, जो पुतिन ले गया वो पुतिन ले ले। तो यूक्रेन के पास क्या रहा? कुछ भी ना रहा। तो इसलिए अब ये देखना पड़ेगा कि देखें इसके बाद क्या दुनिया में कोई अमेरिका पर एतबार करेगा, ये भी एक सवाल है। क्या कोई यूरोप पे एतबार करेगा, ये भी एक सवाल है। इनकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी पर बहुत सवाल हो जाएगा और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में, और इतने सारे ममालिक की दुश्मनी तो नहीं है, आप नाराजगी कह लें, एतबार खत्म हो जाएगा। फाइनेंशियल डील्स के ऊपर एक सवाल होगा कि ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो एजाज चौधरी साहब ने कहा है ना कि दुनिया के तमाम ममालिक ये 2-3 साल आराम से गुजारना चाहेंगे और उनका ख्याल होगा कि देखिए ना, अगर ट्रंप ये जंग बंद नहीं करा सकते और ये 3 साल चलती रहती है तो ट्रंप की नाकामी होगी। अगर यूरोप इस जंग को फंड कर देता है, अगर गाजा वाली डील भी नहीं होती तो वो ट्रंप की नाकामी होगी। तो इस तरह अगर यूरोप और अमेरिका के दरमियान फासले बढ़ते हैं तो ये ट्रंप की नाकामी होगी। तो ट्रंप अगर अपने अमेरिका के दोस्तों से दूर होगा, अमेरिका ट्रंप के दौर में, तो ये ट्रंप की नाकामी होगी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रंप को पास भी बहुत कुछ खोने को है। ये दुरुस्त है कि अभी उनका हनीमून पीरियड है, 1 महीना हुआ है, उनके पास टाइम बहुत है, वोट बैंक बहुत टाइम है, लेकिन ये टाइम गुजर जाएगा। हम ये देखेंगे दुनिया के ममालिक 2-3 साल गुजारने के लिए यूक्रेन को फंड कर सकते हैं या यूक्रेन को खड़ा रख सकते हैं, ये एक सवाल होगा। क्या पूरा यूरोप मिलकर पुतिन से बात नहीं कर लेगा? वो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? कर दो। अच्छा, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप को ज़ेलेंस्की पे इससे पहले भी बड़ा गुस्सा था। कुछ दिन पहले की स्टेटमेंट थी जब नायाब मादनियात के हवाले से स्टेटमेंट थी डोनाल्ड ट्रंप की कि आप ये हमारे हवाले कर दें। तो ज़ेलेंस्की ने साफ कहा था कि ये सीरियस डिस्कशन नहीं है, मैं अपना मुल्क बेच नहीं सकता। तो गुस्सा इस बात का भी था। देखिए दोनों के दरमियान हार्ड टॉक रही है। उन्होंने उसको डिक्टेटर कहा है, उन्होंने उसको कहा है, और ये लड़ाई पुरानी है।
जब बाइडेन ट्रम्प से जीते थे उस वक्त, जब उससे पहले जब ट्रम्प जीते थे तो कहा गया था कि रशियंस ने उसमें इंटरफेयर किया है, उनकी मदद की है। उस वक्त भी यूक्रेन का एक रोल था। अभी भी इन सब का ख्याल है कि ज़ेलेंस्की जो है वो बाइडेन की कैंपेन कर रहे थे। ये वही बात है जो एक दफ़ा ट्रम्प की कैंपेन करने की बात हो गई थी बानी पीटीआई की तरफ से जब वो वज़ीर आज़म थे। तो दूसरे मुल्कों के इंतखाबात में बहुत ज़्यादा आपको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कल लंदन का इजलास कि लंदन के इजलास से क्या जुबान और क्या एक्शंस बाहर आते हैं। अगर कल लंदन के इजलास में जुबान और एक्शंस जो हैं वो लाउड एंड क्लियर हुए फॉर यूक्रेन तो फिर ट्रम्प के लिए मुश्किल होगी। और अगर कल लंदन के इजलास में एक कमज़ोर बात की गई और सिर्फ अखलाकी सतह की बात की गई तो फिर ट्रम्प बहुत मजबूत हो जाएंगे और ट्रम्प और पुतिन का जो इत्तेहाद है वो पूरे यूरोप को ही सरेंडर करने पर मजबूर करेगा। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।